नमस्कार. अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलन 2025 मध्ये मी मिलिंद मेढेकर आपणा सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आजच्या उद्घाटन समारंभाचे सूत्रसंचालन करण्याची संधी मला संमेलन समितीने दिली, त्याबद्दल मी त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो. कार्यक्रम सुरू करण्याआधी काही महत्त्वाच्या सूचना. इमर्जन्सी एक्झिट्स हॉलच्या मागच्या बाजूला आणि इथे साईडला आहेत. तर कोणाला काही वैद्यकीय गरज लागल्यास आपल्याकडे प्राथमिक उपचार आहेत, उपचाराची व्यवस्था आहे. तसेच सर्वांना विनंती की आपापला फोन कृपया बंद ठेवावा किंवा सायलेंटवर ठेवावा, जेणेकरून इतरांना त्याचा त्रास होणार नाही. तर आता सर्वप्रथम मी ऑस्ट्रेलियातल्या प्रमाणे इथल्या मूळ रहिवाशांना अभिवादन करतो. I would like to acknowledge the traditional owners of the land on which we meet today, the Dharuk people, and I would like to pay my respects to the elders past and present. मंडळी, आज Anzac Day आहे. Today on the occasion of Anzac Day, on behalf of all of you, I would like to pay our respect to the ex and current war heroes and soldiers. As a part of British colony, in the past, Indians share common compassion towards war heroes here because huge contingent of Indian soldiers, in fact a few millions, fought in World War I and World War II alongside Australian soldiers, lest we forget. As a mark of respect to the Anzac soldiers, as well as to the victims of the cruel and tragic incident at Pahalgam in Kashmir, I would now request all of you to stand up and observe 1 minute silence. Thank you. आता आपण उद्घाटन कार्यक्रमाकडे वळूया. सर्वप्रथम मी अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाच्या अध्यक्षा नीलिमा बेर्डे यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचावर असलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत करावे. सर्वप्रथम या संमेलनाचे प्रमुख पाहुणे मेलबर्नच्या मोहिनीताई जतकर. सुप्रसिद्ध गायिका आर्या आंबेकर. संमेलनाचे मुख्य प्रायोजक आणि सुहाना 7 सीजचे प्रमुख श्री विश्व चोरडिया. पेनरिथ काउन्सिलचे मेयर ऑनरेबल टॉड कार्ने. मेलबर्नहून आलेले आपले पाहुणे अमोद प्रधान. कॅनबराहून आलेल्या आपल्या पाहुण्या मेधा केळशीकर. आणि वसंत मासिकाचे संपादक आणि 2025च्या स्मरणिकेचे संपादक श्री दिलीप देशपांडे. धन्यवाद. तुम्हा सर्वांचे या संमेलनात मनापासून स्वागत. Thank you. We are honored that Penrith City Council Mayor Honorable Todd Carney is here today with us till about, I think we are already a little bit late, till 3 o'clock, despite his extremely busy schedule. Penrith Council has supported this Marathi Cultural Convention in a big way. We thank Penrith Council for the support. I would like now to invite Honorable Mr. Todd Carney to come forward and address the audience. Honorable Mr. Todd Carney.
I'd first like to acknowledge all our special guests that are up on stage today and thank them for the work that they do. As Mayor of Penrith, I am delighted to join you all this afternoon. I extend my very warm welcome to our local Indian and wider community, those from interstate and overseas who have come together to celebrate this three-day event. I want to thank the Marathi Association of Sydney for staging the gathering in our city and for your invite to come along this afternoon. I appreciate the opportunity to learn more about the Marathi culture and the people who call Penrith home. I want to thank you for sharing your heritage and traditions in this vibrant and inclusive way. You are one of many groups that celebrate and foster the culture and traditions of your birthplace and ancestral homes. This helps keep traditions alive, builds connections, and fosters understanding in our community. I also admire the way you welcome people of all cultures to join you in an atmosphere of peace. Penrith City Council is proud to sponsor this event. We are committed to fostering a welcoming and inclusive city where everyone is safe and proud to express their culture and their faith. It is encouraging to know that groups like the Marathi Association of Sydney further promotes that understanding. In Penrith, over 50,000 of our residents were born outside of Australia, including many from India. Our city cherishes you and everything you bring to our local government area, including events like this that highlight our cultural diversity across our city. And being able to share in cultural celebrations like this helps foster understanding, builds connections, and a resilient communities. I congratulate the Marathi Association of Sydney committee members and everyone who has helped bring this event to life. Congratulations to all the participants and performing. I see how proud you are of your culture and your traditions. I wish you all a wonderful and enriching time at the event and here in Penrith City. Thank you so much for having me along this afternoon. Thank you. Thank you, Honorable Mr. Todd Khane. यानंतर सर्वप्रथम मी मराठी असोसिएशन सिडनी इन्कॉर्पोरेटेड म्हणजे मासीच्या कार्यकारी समितीची ओळख करून देते. ह्या कार्यकारी समितीने अनेक दिवस मेहनत करून, इनफॅक्ट अनेक महिने मेहनत करून हा 3 दिवसाचा सांस्कृतिक सोहळा सादर केला जात आहे. तर प्रथम आज काही अपरिहार्य कारणामुळे अध्यक्ष नितीन चौधरी येऊ शकले नाही आहेत, पण आपल्याकडे इथे उपाध्यक्ष श्रेयस काळे आहेत, सचिव स्वाती भागवत, खजिनदार भूषण महाजन आणि जनसंपर्क अधिकारी पराग मसूरकर. मी आता मासीच्या अध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाच्या समितीची सर्वांना ओळख करून द्यावी. या संमेलन कमिटीने गेले वर्षभर अहोरात्र मेहनत करून आजचा हा योग घडवून आणला आहे. तर आपण त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया. मासी संमेलन कमिटीचं मी ओळख करून देतो. निलिमा बेर्डे संमेलन समिती अध्यक्ष, श्रीधर भागवत खजिनदार, राधिका मोगरकर सचिव, कार्यकारी समिती सभासद पुढील विनीत पसर्णीकर, कल्याणी कुलकर्णी, शिरीष रबडे, दीपाली जमदाडे, रसिक कुलकर्णी आणि स्वाती अभ्यंकर. धन्यवाद श्रेयस. आता मी मासीचे
उपाध्यक्ष श्रेयस काळे आणि संमेलनाच्या अध्यक्षा निलिमा बेर्डे यांना औपचारिकरित्या संमेलन सुरू होण्याची घोषणा करण्यासाठी आमंत्रित करतो. आपण ज्या संमेलनाची आतुरतेने वाट बघत होतो, शेवटी तो दिवस उजाडला. आज आपण अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलन 12वं आज इथे साजरं करण्यासाठी किंवा कार्यक्रम करण्यासाठी आपण जमलेलो आहोत. तर मासी आणि अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलन कमिटी 2025 चे अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलन 12वं आता आपण सुरू करत आहोत अशी आम्ही घोषणा करतो. धन्यवाद. धन्यवाद. मंडळी, आज आपण इकडे जमलो आहोत तरी आपल्या मायदेशाची आपली नाळ अजूनही कायम आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रांतातून, मग ते लहान खेडं असो, एखादं गाव असो, शहर असो किंवा एखादी मेगा सिटी असो, आपण तिथून येऊन ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालो. कोणाशीही पहिल्यांदी ओळख झाल्यास तुम्ही कुठले हा प्रश्न काही चुकत नाही. आणि म्हणूनच संमेलन समितीने ह्यावेळेस महाराष्ट्रातील अनेक प्रांतातून आलेल्या लोकांसाठी एक शोभायात्रा आयोजित केली आहे. तर बघूया कुठल्या कुठल्या प्रांतातून लोक इथे आली आहेत. आणि बघा तरी तुमचा एखादा गाववाला त्यात तुम्हाला सापडतोय का? मुंबईचा ग्रुप दिसतो. अरे वा. अरे वा. आलेत, कुठनं आलेत बरं लोक. अरे वा. प्रौढ प्रताप पुरंदर महापराक्रमी रणधुरंधर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज महाराज श्रीमंत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की, श्री छत्रपती संभाजी महाराज की. काय सुंदर गर्जना झाल्या. लालबागच्या राजाचा ज्यांना असते सगळ्यात गाई, नाशिकचा ग्रुप आहे. ज्यांना असते नाशिकचा सगळ्यात गाई, संघ. असं अरे हे काय स्वप्नातलं शहर मुंबई. नाशिकवाल्यांनी काय द्राक्ष वगैरे आणलेत का संमेलनासाठी? जय जय का फर्मेंट करत ठेवलेत. सुला वाईन आणलेली दिसते. मुंबईचा वडापाव, चौपाटीची अरे. भेळ, चला लवकर झाली लोकलची वेळ. हो. हा कुठला आहे? बडोदा, इंदूर आणि दिल्ली. बघा कुठनं लोक येऊन ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक झालेले आहेत. वडोदरा वाला तिखट केम द्राक्ष गोड, काळा रामाच्या दर्शनाची आम्हाला ओढ. गोदा काठ गोलच गोल, सगळ्यांना नाचवतो नाशिकचा ढोल. अरे बजाव. बडोदा म्हणजे संस्कारी नगरी. सकाळी नमस्कार, दुपारी गप्पा आणि संध्याकाळी
फाफडा. कोकणची माणसं साधी भोळी, कोकणची माणसं साधी भोळी, त्यांच्या काळजात भरली शहाळी. जय जय रघुवीर समर्थ. 7 आऱ्यांमधल्या सृष्टी सौंदर्याने नटला आमचा सातारा. ऐतिहासिक वारसा लीलया पेलतो तो अजिंक्य तारा. सज्जनगडवरच्या जय जय रघुवीर समर्थ या जपामध्ये हे प्रत्येक जण होतो तल्लीन. भैरोबा ढोल्या गणपती यमयच्या चरणी आपोआपच होतो लीन. हर हर महादेव म्हणत गरजला प्रत्येक मावळा. प्रतापगडाच्या पायथ्याशी शिवरायांनी काढला अफजलखानाचा कोथळा. असा हा आमचा सातारा गजबजणाऱ्या शहरांपेक्षा नक्कीच आहे शांत. आणि अभिमानाने सांगतो की आपुलकी आणि माणुसकी ठेवली आहे आम्ही जिवंत. जय जय रघुवीर समर्थ. आम्ही कोल्हापुरी जगात भारी अंबाबाईचा ज्योतिबाच्या नावानं. अरे बाबा काय करायला मन की परदेशी. तांबडा पांढरा रस्सा आणि झणझणीत मिसळ आमच्या कोल्हापूरची 1 नंबर. पन्हाळ्याचा इतिहास आणि डोईवर आई अंबाबाईचा हात. पन्हाळ्याचा इतिहास आणि डोईवर आई अंबाबाईचा हात. पायात सरकवली कोल्हापुरी आमची स्टाईल खास. आमची सांगली खूप चांगली, तिथली भडंग सर्वांनी खाल्ली. इचलकरंजी महाराष्ट्राचे मँचेस्टर. विदर्भाची शान म्हणजे नागपूर, अमरावती, यवतमाळ आणि अकोला. अख्ख्या भारताचा भौगोलिक बिंदू म्हणजे नागपूर. महाराष्ट्राची हिवाळी राजधानी म्हणजे नागपूर. विशेष सांगायचं झालं तर अख्ख्या महाराष्ट्रावरच आहे कोणाची सत्ता. नागपूर. नागपूरचे मंत्री आणि संत्री दोन्ही फेमस. दसऱ्याला RSSच्या विजयादशमीचा उत्साह, पोळ्याला मार्बलची धूम. नागपूर म्हणजे माहोल. तर्री पोहामध्ये आहेत आमचे इमोशन्स. इथलं वातावरण गरम तर लोकांची डोकी पण गरम, पण मनाने तेवढेच प्रेम आणि नरम. नागपूरकरांच्या आवाजातच वाघ आहे. हाव हाव हाव. ए पुणेकर आले, पुणे तिथे काय उणे. पुणे 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 संस्कारी पुणे. पुणे पुणे शूरांचे पुणे. पुणे पुणे ज्ञानी पुणे. पुणे पुणे संस्कारी पुणे. पुणे पुणे शूरांचे पुणे. सोन्याचा नांगर, विद्येचे माहेर घर, शूरांचे आगर पुणे. The representation from different parts of Maharashtra, which is a state like New South Wales in India,
and all these people represented their local parts. वा, फार सुंदर. आता आपण प्रथेप्रमाणे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रगीत म्हणणार आहोत. प्रोटोकॉलप्रमाणे प्रथम भारताचे राष्ट्रगीत होईल व त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाचे राष्ट्रगीत होईल. यासाठी आता मी वारसा या संगीत नाटकाच्या कलाकारांना पुढे येण्यास विनंती करतो. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्ज्वल जलधिक रंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे. Australians, oh let us rejoice, for we are one and free, with golden soil and earth for toil. Our home is girt by sea, our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. आता यापुढे आपण ऐकणार आहोत 2025च्या संमेलनासाठी केलेले खास संमेलन गीत, ज्याचा व्हिडिओ आपण स्क्रीनवरती बघू शकू. तुळशी वृंदावनात अमुच्या, अजुनी सह्याद्रीची माती, तुळशी वृंदावनात अमुच्या, तुळशी वृंदावनात अमुच्या, अजुनी सह्याद्रीची माती, माय मराठीच्या लेकानो जरा जोडूया आपुली नाती, आपुली नाती, माय मराठीच्या लेकानो जरा जोडूया आपुली नाती, आपुली नाती.
विठ्ठल 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 सांज वातिला तरी अजुनी मन तुकयाचे अभंग गाती माय मराठीच्या लेखानो सदा जोडूया आपुली नाती आपुली नाती माय मराठीच्या लेखानो सदा जोडूया आपुली नाती आपुली नाती. हे संमेलन गीत उमेश थत्ते यांनी काव्यबद्ध केले आहे. अतिशय समर्पकरित्या हे गीत 2025च्या संमेलनाची थीम सादर करते, तसेच सिडनीतील मराठी संस्कृतीची एक झलक दाखवते. या संमेलन गीताच्या आयोजनामध्ये श्री उमेश थत्ते यांनी अहोरात्र मेहनत घेतली आहे. अगदी खऱ्या अर्थाने तन मन आणि स्वतःचे धन लावून ह्या व्हिडिओवर त्यांची स्वररचना, संगीतरचना आणि चित्रीकरण केलं आहे. या निर्मितीमध्ये त्यांना विशेष सहकार मिळाला आहे तो मेधाताई फाटक आणि मकरंद बिल्दीकर यांच्याकडून, ज्यांच्या मदतीशिवाय इतक्या व्यावसायिक रूपाची निर्मिती शक्य नव्हती. तर मंडळी, प्रथम पुढे येत आहेत संमेलन गीताचा गायक वृंद. आणि त्यानंतर संमेलन गीताचे व्हिडिओ कलाकार. जोरदार टाळ्यांनी आपण ह्या सर्व कलाकारांचे कौतुक करूया. थँक्यू, धन्यवाद. मी आता मासी समितीच्या श्रेयस काळे यांना विनंती करतो की त्यांनी 4 शब्द सांगावेत. धन्यवाद. नमस्कार. मराठी मंडळ सिडनी असोसिएशन यांच्यातर्फे तुमचे मी पुन्हा एकदा स्वागत करतो. काही अपरिहार्य कारणामुळे आज मासीचे अध्यक्ष नितीन चौधरी उपस्थित राहू शकणार नाहीत. काय मग, रजिस्ट्रेशन आणि त्याबरोबरची सगळी फूड कुपन्स मिळालीतच असतील ना? ती अत्यंत महत्त्वाची आहेत पुढच्या 3 दिवसांसाठी. असो, गमतीचा हा विषय बाजूला ठेवूयात आणि कार्यक्रमाकडे वळूयात. 3 दिवसाचे नियोजन करणे तितकेसे सोपे नसते. संमेलन कमिटी मागच्या मार्चपासून म्हणजेच अख्खं गेलं वर्षभर यासाठी राबत होती आणि त्यांनी जे काही जमेल, जितकं जमेल आपल्या परीने त्यांच्या नियोजनातून पुढचे 2 दिवस आनंद आपल्याला देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करतो. आणि या सर्व नियोजनात जर का काही त्रुटी राहिल्या असतील तर आपण सगळे समजून घ्याल ही आशा करतो. मी
आता परत पुन्हा एकदा संमेलन समितीची ओळख करून देतो. निलिमा बेर्डे संमेलन समिती अध्यक्ष, श्रीधर भागवत खजिनदार, राधिका मोगरकर सचिव आणि कार्यकारी समिती सभासद विनीत पसर्णीकर, कल्याणी कुलकर्णी, शिरीष रबडे, दीपाली जमदाडे, रसिक कुलकर्णी, स्वाती अभ्यंकर या सगळ्यांची पदं जरी एकासारखी असली किंवा एकसारखी वाटली तरी या सगळ्यांनी त्यांना दिलेला कार्यभार नीटपणे सांभाळला आहे. आता खूप वेळ न घेता पुढची सगळी सूत्र संमेलन समितीच्या हाती देऊन कार्यक्रम सुरू करण्यास त्यांना विनंती करतो. Unfortunately, our honorable mayor has got some pre-commitments and he would perhaps like to take a leave. So thank you very much again, Honorable Mr. Todd here. And it was a great pleasure to have you here. And thank you very much once again for coming and gracing this occasion. Thank you. आता मी संमेलनाच्या अध्यक्षा निलिमा बेर्डे यांना विनंती करतो की त्यांनी इथे येऊन आपल्या पाहुण्यांची सविस्तर ओळख करून द्यावी आणि त्याच्यानंतर त्यांचं अध्यक्षीय भाषण करावं. थँक्यू. नमस्कार. माननीय प्रमुख पाहुणे, आदरणीय उपस्थित मान्यवर आणि माझ्या प्रिय मराठी बंधू भगिनींनो, आपल्या सर्वांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. आज आपली उपस्थिती हीच या संमेलनाची खरी शोभा आहे. आज मी या 12व्या अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाची अध्यक्ष म्हणून या व्यासपीठावर जरी उभी असले तरी या संमेलनाचं आयोजन हे आमच्या संपूर्ण कमिटीसाठी केवळ एक सन्मानाची बाब नाही तर एक मनापासून घेतलेली जबाबदारी आणि अभिमान देखील आहे. त्याला स्वाद मिळाली ती आमच्या कुटुंबाची, मित्रमैत्रिणींची, कलाकारांची, स्वयंसेवकांची आणि अर्थातच प्रायोजकांची. त्यात आज कार्यक्रमाला आमच्यावर विश्वास ठेवून 3 दिवसाची सुट्टी असूनही 3 दिवस आपल्यासाठी काढणाऱ्या सर्व उपस्थित मान्यवरांचे आणि लोकांचे मी मनापासून आभार मानते आणि स्वागत करते. आपण जिथे जन्म घेतो ती आपली ओळख असते आणि जिथे आपण कष्टाने जग उभं करतो ती आपली प्रेरणा असते. आपण सगळेच ऑस्ट्रेलियात स्थायिक झालो शिक्षण, व्यवसाय, आयुष्य घडवण्यासाठी. ही आपली कर्मभूमी ऑस्ट्रेलिया, जिथं आपली स्वप्न आकार घेतात पण आपल्या मनात नेहमी घर करून असते ती आपली महाराष्ट्राची माती, आपली जन्मभूमी. आजच्या या संमेलनात आपण दोन्ही भूमींचं सार्थक साजरं करत आहोत. जन्मभूमीची आठवण आणि कर्मभूमीतील बंध यांचा सुंदर संगम. आपण या संमेलनाचा आज सोहळा साजरा करत आहोत. त्याचं बीज 1993 साली मोहिनी जतकर यांनी मेलबर्नमध्ये रोवलं. त्यावेळी ही एक कल्पना होती, पण त्यांच्या दृष्टिकोनामुळे आणि प्रेमामुळे ती संपूर्ण ऑस्ट्रेलियातील मराठी समाजाची एक ओळख बनली. त्यावेळेस 1993 साली मेलबर्नमध्ये त्यांनी पहिल्या अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाची संकल्पना मांडली आणि तितक्याच जोमाने ती प्रत्यक्षात उतरवली. त्यावेळेस हे एक स्वप्न वाटत होतं, पण त्यांची दूरदृष्टी, चिकाटी, मराठी संस्कृतीविषयीची असलेली निष्ठा यामुळे हे स्वप्न वास्तवात आलं. मोहिनीताई जतकर या केवळ एक कार्यक्रमाच्या आयोजक नव्हत्या, तर त्यांनी एक घटनात्मक चळवळ उभी केली होती, जिचं रूपांतर आज आपण सर्व अनुभवत आहोत. एक भक्कम, जिवंत आणि सातत्याने वाढणारा मराठी समुदाय ऑस्ट्रेलियात तयार झाला आहे. आज जेव्हा आपण 12व्या संमेलनात एकत्र आलो आहोत, हे केवळ त्यांच्या त्या पहिल्या पावलाचं फलित आहे. आपण सगळ्यांनी मिळून
त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार मानायला हवेत, कारण त्यांनी केलेली ही एक छोटी सुरुवात आज एक मोठी प्रेरणा बनली आहे. आज त्यांच्या उपस्थितीत आपण हे संमेलन साजरं करत आहोत, ही आपल्या सर्वांसाठी एक अभिमानाची गोष्ट आहे. पुन्हा एकदा आपण सगळ्यांनी आजच्या संमेलनात खास उपस्थित असलेले पेंद्रेत शहराचे महापौर श्री टॉड कार्नी हे स्थानिक प्रशासनातील एक अत्यंत आदरणीय आणि सक्रिय नेतृत्व आहे. टॉड कार्नी हे समावेशकता, बहुसांस्कृतिक एकोपा आणि सामुदायिक सहभाग यासाठी ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात पेंद्रीत शहरात विविध समुदायांना एकत्र आणण्याचं आणि त्यांच्या गरजांकडे लक्ष देण्याचं उल्लेखनीय काम ते आजही करत आहेत. त्यांचा विश्वास आहे की सांस्कृतिक वैविध्य ही कोणत्याही समाजाची खरी ताकद आहे. मराठी समुदायाने ऑस्ट्रेलियात जी सामाजिक आणि सांस्कृतिक समृद्धी निर्माण केली आहे, तिचं खुल्या मनाने स्वागत आणि प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीपैकी ते एक आहेत. आजच्या संमेलनासाठी त्यांनी जो वेळ दिला, ही आपल्यासाठी अत्यंत अभिमानास्पद गोष्ट आहे. चला तर लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक नेतृत्वाचे मनापासून आभार मानूया. आत्ता जरी ते तिथे नसले तरी आपल्याला पेंद्रीत काउन्सिलकडून ग्रँटसुद्धा मिळालेली आहे आणि त्यांनी जो सपोर्ट शक्य होता तो सगळा आपल्याला दिलेला आहे. तर पुन्हा एकदा आपण सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं धन्यवाद देऊया. जिला आपण बालगायिका म्हणून पाहिलं आणि आज एक प्रगल्भ कलाकार म्हणून तिचा आवाज संमेलनात घुमणार आहे, अशा आर्या आंबेकर आपल्यामध्ये आहेत. सारेगमपच्या या स्पर्धेतून घराघरात पोचलेलं हे नाव आज संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे तर जगभरात एक आदर्श बनलेला आहे. गायकीसोबत अभिनय, कविता वाचन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमातही आर्या यांनी आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. रविवारच्या खास सोहळ्यात त्यांचा सुमधुर गानाविष्कार ऐकण्याची संधी आपल्याला लाभणार आहे. यापेक्षा मोठा आनंद काय असू शकतो. आर्या आंबेकर आणि त्यांचे वादक साथीदार यांचे मनापासून स्वागत आणि धन्यवाद. सुहाना मसाले संचालक श्री विश्व चोरडिया यांची ओळख आपण ज्या पदार्थाचा स्वाद घेतो त्यामागे असतो. एक पारंपरिक चव आणि आधुनिक गुणवत्तेचा संगम, आणि हीच ओळख आहे सुहाना मसाले ब्रँडची. सुहाना मसाले हे प्रवीण मसाले उद्योग समूहाचे हा व्यवसायाचा पुढचा चेहरा म्हणजेच आपल्यासमोर उपस्थित असलेले श्री विश्व चोरडिया, सुहाना मसालेचे संचालक. हे सुहाना मसाले समूहाचे आंतरराष्ट्रीय व्यवसाय विभागाचे संचालक असून त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्वाखाली जागतिक बाजारपेठेत सुहाना ब्रँडचा विस्तार करण्याच्या त्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्र लीडरशिप अवॉर्ड या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आला आहे. त्यांच्या व्यवसायातील दूरदृष्टी, नवकल्पना आणि जागतिक स्तरावर भारतीय खाद्य संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे प्रयत्नांना मिळालेली ही दाद आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सुहाना मसाले समुदायाने भारतीय मसाल्याची चव आणि गुणवत्ता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवली आहे. या पुरस्कारामुळे त्यांच्या कार्याची प्रशंसा झाली असून त्यांनी भारतीय खाद्य उद्योगात एक महत्त्वपूर्ण स्थान मिळवले आहे. सुहाना ब्रँड हा आज 100हून अधिक देशात पोचला आहे आणि त्यामागे आहे विश्व चोरडिया, त्यांची दूरदृष्टी आणि कष्ट. आज अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनात मुख्य प्रायोजक म्हणून त्यांची उपस्थिती आणि हे त्यांच्या मातृभाषा, संस्कृती आणि समुदायाबद्दल असलेल्या प्रेमाचं जिवंत उदाहरण आहे. थँक्यू सो मच. वसंत प्रकाशनचे श्री दिलीप देशपांडे, मराठी साहित्याचे जागतिक दूत, आजच्या संमेलनात आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. हे मुंबई स्थित एक नामांकित प्रकाशन संस्था वसंत प्रकाशनचे प्रमुख आहेत. वसंत प्रकाशन ही संस्था गेल्या अनेक वर्षापासून मराठी साहित्य, चिंतन, निबंध, आत्मकथा, कादंबऱ्या आणि विविध विषयांवर आधारित पुस्तके प्रकाशित करून वाचकांपर्यंत पोहोचवते. दिलीप देशपांडे यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी मराठी साहित्याला केवळ महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न ठेवता
ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचवण्याचा संकल्प घेतला आहे. आपल्या स्मरणिकेचं कामही दिलीपजींनी आणि वसंत प्रकाशनच्या सर्व टीमने अतिशय प्रेमाने आणि मनापासून केलं आहे. धन्यवाद. त्यांच्या पुढाकारामुळेच अनेक लेखक, साहित्यक आणि वाचकांना एक व्यापक व्यासपीठ मिळालं. त्यांनी ऑस्ट्रेलियातील मराठी समुदायाशी साहित्यिक पूल बांधण्याचं कार्यही हाती घेतलं आहे आणि आज ते खास भारतातून आपल्यासाठी संमेलनाला इथे उपस्थित आहेत. दिलीपजींना आपण मनपूर्वक स्वागत करूया आणि त्यांच्या साहित्य सेवेचा गौरव करूया. धन्यवाद. अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनामध्ये ऑस्ट्रेलियातील विविध राज्यामधून आलेले प्रतिनिधी हे संमेलनाचे खरे शिलेदार आहेत आणि संमेलनाच्या निमित्ताने हे सगळे प्रतिनिधी एकत्र येऊन अनुभव शेअर करतात आणि एक समृद्ध सांस्कृतिक संवाद घडवून आणतात. आज इथे उभं राहून मला प्रचंड अभिमान वाटतोय, कारण आपण सगळे मिळून इथे केवळ एक मराठी संमेलन साजरं करत नाही आहोत, तर आपल्या संस्कृतीचं, आपल्या भाषेचं आणि आपल्या ओळखीचं एक भक्कम स्मरण करत आहोत. आपण सर्वजण परदेशात राहतो, वेगवेगळ्या भागामध्ये विखुरलेले आहोत, पण एक गोष्ट जी आपल्याला एकत्र आणते ती म्हणजे मराठी भाषा आणि मराठी संस्कृती. ही भाषा केवळ संवादाचं साधन नाही, तर ती आपल्या आठवणींची, परंपरांची आणि आपल्या माणुसकीच्या प्रवासाची साक्षीदार आहे. माझी कर्मभूमी ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया ही कर्मभूमी आहे. ही भूमी आपल्याला संधी देते, स्थैर्य देते आणि आपल्या कर्तृत्वाला बळ देते. या देशाने आपल्याला स्वीकारलं, आपल्याला शिक्षण, नोकरी आणि उद्योजकतेचे मोकळे आकाश दिले. म्हणून ऑस्ट्रेलिया ही केवळ दुसरी निवासस्थानी नाही, तर आपली कर्मभूमी आहे, जिथे आपण स्वप्न पाहतो, मेहनत करतो आणि ते स्वप्न पूर्णत्वास नेतो. पण जिथून आपण आलो ती आपली माती, आपला महाराष्ट्र, तो केवळ एक भौगोलिक भाग नाही, तर आपली ओळख आहे, आपल्या मूल्यांची पायाभरणी आहे. जिथून आपल्याला लाभलेली मराठी भाषा, आपले सण, आपल्या परंपरा, हे सगळं आपल्या नसानसातून वाहतंय. आपण कितीही पुढे गेलो, कितीही देशांमध्ये स्थायिक झालो, तरी माझं गाव, माझं राज्य, माझी भाषा, माझं माणूसपण हे आपल्या हृदयात कायम राहतं. हाच धागा आपल्याला पुढच्या पिढीपर्यंत पोचवणं ही आपल्या सगळ्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे. आजच्या या संमेलनात फक्त कला, साहित्य, संगीत याचा गौरव होत नाही, तर इथं आपली ओळख, आपली जपलेली आठवण आणि आपल्या संस्कृतीचा वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोचवतोय. आज आपण अशा एका टप्प्यावर आहोत जिथे ऑस्ट्रेलियाची आधुनिकता आणि महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक समृद्धता याचा सुंदर संगम घडवता येतो आहे. ही संमेलनं ही केवळ भेटीगाठींसाठी नाहीत, तर ती आपल्या ओळखीची, जपणुकीची चळवळ आहे, जिथे आपण आपली भाषा, आपली माणसं आणि आपली संस्कृती यांच्याशी नव्याने नातं जोडतो. आपली पुढची पिढी जी इथे जन्मली आहे, वाढली आहे, एका वेगळ्या सांस्कृतिक वातावरणात घडत आहे, त्यांच्यापर्यंत एक मराठी बंध पोचवायला हवा. त्यांना केवळ भाषा शिकवायची नाही, तर तिचा अभिमान वाटायला हवा. या संमेलनाचा हेतू आहे. आपल्या मुळाशी जोडलं जाणं, आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मार्गदर्शनाने पुढच्या पिढीसाठी मराठी अस्मितेचा दिवा प्रज्वलित ठेवणं. मी या संमेलनाची अध्यक्ष म्हणून आपल्या सर्वांना यासाठी आवाहन करते की चला आपली मुलं आपल्या मुळांशी जोडूयात, चला मराठी संस्कृतीचा जागर करूयात आणि चला जन्मभूमीचा अभिमान आणि कर्मभूमीचा आदर या दोन्हीचं संतुलन साधूयात. चला तर या 3 दिवसांच्या मराठी उत्सवात कला पाहूया, उत्सव पाहूया, साहित्य अनुभवूया, संगीतात न्हाऊया आणि एकमेकाशी मनापासून भेटूयात. धन्यवाद. माझं स्क्रिप्ट घेऊन गेलीस. धन्यवाद निलिमा. आता प्रथेप्रमाणे संमेलनाच्या प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होणार आहे. त्यासाठी मी मोहिनीताई जतकर यांना दीप प्रज्वलनासाठी आमंत्रित करतो व दीप प्रज्वलनानंतर त्यांचे मनोगत आम्हा सर्वांना सांगण्याची विनंती करतो. प्रमुख पाहुण्यांचे भाषण हे कुठल्याही उद्घाटन समारंभाचा एक अतिशय महत्त्वाचा भाग असतो व आम्ही त्याची उत्कंठेने वाट बघत आहोत. This stand, the lady in the red sari, she will require that. So, and she's short, so if you can lower it.
मोहिनीताई. रिस्पेक्टेबल गेस्ट, संमेलन कमिटी आणि रसिक प्रेक्षक हो, मी सर्वप्रथम संमेलन कमिटीचे आभार मानते की ज्यांनी मला संमेलनाची सुरुवात कशी झाली हे सांगण्याची संधी दिली आणि आमच्या त्यावेळेच्या मेलबर्न कमिटीने जे सहकार्य दिलं, हिंमत दाखवली, त्यामुळे हे संमेलन पार पडलं, म्हणून मी त्यांचेही आभार मानते. 250 प्रेक्षकांच्या साक्षीने सुरू झालेल्या संमेलनाला आता बहुसंख्य प्रेक्षकांच्या साक्षीने संपन्न होत आहे हे बघून अतिशय आनंद होतो. आता मला सांगते की आमची आजी असं सांगायची की आमच्या वेळेला असं होतं, आमच्या वेळेला तसं होतं. आता मी तुम्हाला सांगते की आमच्या वेळेला संमेलन कसं होतं, त्याची सुरुवात कशी झाली आणि त्याची वाटचाल कशी झाली. हे संमेलन शाळेच्या एका हॉलमध्ये झालं. अवघी 250 लोक उपस्थित होती आणि ती संख्या त्यावेळी आम्हाला फारच मोठी वाटली. भारतीय माणूस कुठेही गेला तरी भारताबाहेर भारत तयार करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यासाठी विविध मनोरंजनाचे कार्यक्रम म्हणजेच नाटक, गाण्याच्या मैफिली, नृत्य वगैरेचे कार्यक्रम करतो. सुरुवातीला हे कार्यक्रम फक्त त्या स्टेटपुरतेच मर्यादित होते. असं वाटायला लागलं की हाच प्रयोग आपण दुसऱ्या जर स्टेटमध्ये केला तर अनेक लोकांना त्यांचा लाभ होईल, तिथल्या लोकांची मैत्री होईल आणि आपल्या कलेची देवाणघेवाण होईल. हा प्रयोग आम्ही सिडनीकरांबरोबर करून बघितला आणि तो अतिशय यशस्वी झाला. त्यामुळे आशा वाढू लागली की आता आपण ऑस्ट्रेलियातील सर्व स्टेटमधील लोकांना एकत्र परिचय व्हावा, आपल्या कलेची देवाणघेवाण व्हायची आणि मैत्रीचे धागे गुंफवायचे आणि याचा संगम म्हणजेच संमेलन. ऑस्ट्रेलियात आल्यानंतर ॲडलेड आणि सिडनीला दोन्ही ठिकाणी मी राहिले होते. त्यामुळे माझ्या बऱ्याच मंडळींशी ओळख होती आणि मैत्री झाली होती आणि ते सगळे उत्साही लोक होते. त्यामुळे 1993मध्ये मी मेलबर्नला मराठी मंडळाच्या कमिटीवर होते. त्यावेळी ही कल्पना आमच्या कमिटीला सांगितली आणि त्यांनी ती उचलून धरली आणि आपण हे करून दाखवूच, असा साध्य करून दाखवू असाच विश्वास दिल्यानंतर इतर स्टेटच्या कमिटीने आनंदाने संमती दिली आणि 1993मध्ये आमच्या कमिटीने अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाची ज्योत प्रज्वलित केली आणि ती आजपर्यंत चालू आहे. संपूर्ण ऑस्ट्रेलियात संमेलनाचे वारे वाहू लागले. जय्यत तयारी झाली. नाटक, नृत्य, गाण्याच्या कार्यक्रमाबरोबरच कॉस्ट्यूम बनवण्याचीही तयारी चालू झाली, कारण त्यावेळी आतासारख्या सोयी उपलब्ध नव्हत्या. मेलबर्नकरांनी मैत्रीचे हात तत्परतेने पुढे केले आणि त्यांचे सारखे फोन येत असत की परगावहून येणाऱ्या पाहुण्यांना नेण्या आणण्याची जर मदत हवी असल्यास किंवा दॅट्स ओके भरून येतं किंवा राहण्याची सोय आम्ही आमच्या घरी करू. ज्या लोकांना कधी बघितलंही नव्हतं त्यांना त्यांची उत्तम रीतीने व्यवस्था केल्यामुळे सर्वांची मैत्री जमली आणि बहुतांशी ती अजूनही टिकून आहेत. नाही ठीक आहे. संमेलनासाठी सिडनी, कॅनबेरा, ॲडलेड, पर्थ, तस्मानिया, ब्रिस्बेन या प्रांतातून आणि न्यूझीलंडमधून सुद्धा लोक आली होती. अगदी लग्न कार्यासारखं वातावरण निर्माण झालं होतं. त्यांनी विविध कार्यक्रमही आणले होते. काही कार्यक्रम अजूनही डोळ्यासमोर उभे राहतात. ॲडिलेडच्या लोकांनी पंढरपूरच्या वारीचं दृश्य आणलं होतं. यात पालखी आणि त्याबरोबरच झांजा वाजवीत वारकऱ्यांनी प्रवेश केला होता. हे दृश्य अवर्णनीय होतं, कारण ॲडलेडवरून पालखी आणून त्यावेळेला इथे आणणं म्हणजे फार कठीण होतं. भारताबाहेर राहणाऱ्या मराठी लोकांना त्यांच्या भारतीय स्मृती जागृत करण्यासाठी ज्यावेळी प्रत्येक स्टेटमध्ये
रंगमंचावर आला त्यावेळेला बॅकग्राऊंडमध्ये जुन्या नाटकाच्या गाण्याचं ध्रुवपद लावलं होतं. उदाहरणार्थ सिडनीचा प्रतिनिधी जेव्हा दिवा प्रज्वलित करायला स्टेजवर आला तो सरदाराच्या वेशात आला आणि बॅकग्राऊंडवर म्युझिक होतं, शूर आम्ही सरदार आम्हाला काय कोणाची भीती. आणि त्याचप्रमाणे सर्व स्टेटमधील लोकांनी प्रतिनिधींनी ज्यावेळेला स्टेजवर आले त्यावेळेला जुन्या नाटकाचं नाट्यगीत लावलेलं होतं. त्यामुळे सगळ्या प्रेक्षकांना पण ते फार आवडलं. आणि असा हा संमेलनाचा श्री गणेशा झाला. आपल्या संस्कृतीचा वारसा नवीन पिढीपर्यंत न्यायचा प्रयत्न होताच. नृत्याच्या कार्यक्रमात लहान मुलं असायची त्यामुळे नकळत त्यांनी आपली संस्कृती आत्मसात केली आणि ही सर्व नवीन पिढीने आपली संस्कृती आत्मसात केली आणि त्याची जोपासनाही केली. एका वर्षी मेलबर्नच्या युवा संघानं ज्यांना मराठी वाचताही येत नव्हतं आणि नीट स्पष्ट मराठी बोलताही येत नव्हतं त्यांनी मराठी गाण्याचा उत्तम कार्यक्रम सादर करून सर्वांना थक्क केलं. सभागृहात शांतता पसरली होती आणि नंतर टाळ्यांच्या गजरात त्यांचं अभिनंदन केलं. जसजशी संख्या वाढत गेली तसतशी या 3 दिवसाच्या सोहळ्यात बरीच विविधता येऊ लागली. घरच्या स्वयंपाकाचे रूपांतर केटरिंगमध्ये झालं. लोकल आणि इंटरस्टेट कलाकारांबरोबरच सुरेल गाण्याने भारतातून नामवंत कलाकार आणण्यास सुरुवात झाली. यंदा आर्या आंबेकरही आपल्या सुरेल आवाजाने सर्वांचं अभिनंदन करणार आहे. या 3 दिवसाच्या कार्यक्रमाबरोबरच चविष्ट पदार्थांची मेजवानीही असायची. त्यावेळी केटरिंगची सोय नव्हती त्यामुळे सर्व स्वयंपाक आम्ही घरीच केला आणि पैसाही नव्हता केटरिंगला द्यायला आणि त्यामुळे हे सर्व स्वयंपाक अगदी ब्रेकफास्ट लंच आणि डिनर सगळं आम्ही घरी केलं. स्वयंपाक एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्वयंपाक करायची ही आमची पहिलीच वेळ होती त्यामुळे चवीत थोडा फरक होणारच. आणि त्याचप्रमाणे एक बॅच थोडीशी बेचव झाली पण आम्ही ती बाजूला काढून ठेवली. नंतर पुरुष वर्गांना मदत करायची फार इच्छा होती तर ते म्हणाले की तुम्ही बाजूला राहा आणि आम्ही याचा ताबा घेतो, तुम्ही मुळीच येऊ नका. आणि सगळ्यांना सर्विंग झाल्यानंतर ते आम्हाला म्हणाले की तुमची जी बेचव झालेली जी बॅच होती ना ती आम्ही वाढून सर्वांना पहिले वाढून ती संपवली, आता तुमच्यासाठी चांगली ठेवलेली आहे. आता याला काय म्हणावं, पुरुषच ते. असो हेच झालंय ना संस्कृतीच्या. ओके, थोडंसं इकडे तिकडे होत आहे, माफ करा. आपल्या जसजशी संख्या वाढली ते झालं. संमेलनाच्या स्वरूपात सर्व भारतीय जनतेकडून मी अशी आशा व्यक्त करते की येणाऱ्या पुढच्या पिढीनेही आपल्या संस्कृतीची जोपासना करावी आणि मैत्रीचा धागा असाच गुंफत ठेवावा. संमेलन करणं, त्याची आखणी करणं हे एका व्यक्तीचं किंवा एका कमिटीचं काम नाही. त्यासाठी मैत्रीचे हात लागतात. अनपेक्षित प्रसंगांना तोंड द्यावं लागतं. अनेक आव्हानं स्वीकारावी लागतात आणि ही सर्व आव्हाने स्वीकारून आतापर्यंत सर्व कमिटीने उत्तम आणि नाविन्यपूर्ण रीतीने ती पार पाडलीत. यामुळे मी त्या सर्व कमिटींचे आभार मानते आणि ही ज्योत अशीच प्रज्वलित राहो ही प्रार्थना करते. धन्यवाद. आता मी सुप्रसिद्ध गायिका आर्या आंबेकर यांना बोलवतो. 4 शब्द आम्हाला सांगावेत आणि संमेलनाला शुभेच्छा द्याव्यात. मी पोडियमवर उभं राहिलं तर दिसतीये का लोकांना? नमस्कार. मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवरांना आणि माझ्या सगळ्या लाडक्या रसिक प्रेक्षकांना मनापासून नमस्कार करते. 10 वर्षानंतर सिडनीमध्ये परत येते पण तोच जोश, तोच उत्साह, तोच सगळा आनंद तुमच्यात बघून इतकी पॉझिटिव्हिटी मला आत्ता मिळाली आहे. मी लिटरली आत्ता 2 तासापूर्वी
लँड झाले इकडे आणि मी सगळ्यांना सांगत होते की मला खूप दमल्यासारखं होतं आहे, खूप झोप आल्यासारखं होतं आहे, मी नाही येत आज इकडे. पण आत्ता मला इकडे येऊन असं वाटलं की मी बरं झालं मी इकडे आले, कारण मग मी इतकी फ्रेश झाले ही ती शोभायात्रा पाहिली आणि इतका तुमच्यातलं महाराष्ट्राबद्दलचं भारताबद्दलचं प्रेम बघून मला डोळ्यातनं पाणी येत होतं इकडे. मी हसले, रडले, प्राईड, एव्हरीथिंग, जे सगळे इमोशन्स एक्झिस्ट करतात तेवढे त्या 5 मिनिटात मला तुम्ही सगळ्यांनी दिलेत आणि इतकं फ्रेश केलं. थँक्यू सो मच. मराठी असोसिएशन सिडनी इनकॉर्पोरेटेड आणि अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलनाचे मी खूप मनापासून आभार मानते. राधिकाताई, कल्याणीताई, सगळ्यांचे खूप आभार की त्यांनी आज आणि ह्या अख्ख्या सोहळ्यातच आज मला सहभागी केलं. आणि कांट वेट, तुमच्या सगळ्यांसाठी खूप छान एक नवा कार्यक्रम क्युरेट केलेला आहे आणि छान छान नवी गाणी सादर करणार आहे. नव्या पद्धतीने जुनी गाणी आणि नवी गाणी अशी सादर करणार आहे. सगळंच मी आत्ता सांगत नाही काय काय गाणार आहे ते, पण तुम्ही सगळेजण 27 तारखेला याल अशी मी आशा करते आणि 27ला नक्की भेटूयात. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. आता मी सुहाना 7 सीजचे अध्यक्ष श्री विश्व चोरडे यांना विनंती करतो की त्यांनी संमेलनाला काही शुभेच्छा द्याव्यात. सगळ्यांना मनापासून नमस्कार. जय महाराष्ट्र. खूप छान वाटतं आहे, खूप अभिमान वाटतो की महाराष्ट्राच्या बाहेर पण आपला एक महाराष्ट्र आहे आणि तो बघून एवढा आनंद झाला. आम्ही ॲज अ ब्रँड नेहमीच हे प्रयत्न करत असतो की लोकांना आपल्या आठवणी आणि आपले इमोशन्स आणि आपले मेमरीज जवळ ठेवायचे असतात आणि फूड, जेवण हा एक खूप मोठा माध्यम असतो. ते आपण जगाभरात कुठेही जातो तेव्हा आपल्यासोबत ठेवायचं आणि आमच्या प्रॉडक्ट्सच्या माध्यमातून आम्ही ते सगळ्यांपर्यंत पोचवायचा प्रयत्न करत असतो. तर असंच तुमचं प्रेम राहून द्या आणि हा ब्रँड आपण सगळेजण एन्जॉय करू, रेलिश करू. थँक्यू. जय महाराष्ट्र. धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. आता मी दिलीप देशपांडे यांना 4 शब्द सांगायला नाही, मी येतो तिकडे. मी दिलीप देशपांडे, वसंत मासिकाचा संपादक. आज गेली 83 वर्ष झाले मासिक प्रसिद्ध होत आहे. भारतामध्ये सगळीकडे जातं आणि परदेशात पण सगळीकडे जातं आहे. अमेरिकेला आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे, कॅनडा आहे, सिंगापूर आहे. आणि योगायोग असा की मला यावर्षी तुमच्या स्मरणिकेचं काम मला मिळालं आणि ते घेताना जमेल की नाही, होईल की नाही अशी शंका होती. पण शेवटी मेडेकर साहेब, आमच्या निलिमाताई बेर्डे यांनी मला खूप सहकार्य केलं. त्यांच्यामुळेच ही स्मरणिका होऊ शकली, हे मला सांगण्यात आनंद वाटतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मंडळी, या संमेलनाच्या निमित्ताने समेट नामक एक स्मरणिका काढण्यात आली आहे. समेट या शब्दामध्ये अनेक गर्भित अर्थ आहेत. एकत्र येणं, सलोखा, ऐक्य म्हणजेच समेट. आणि तोच तर ह्या संमेलनाचा मुख्य उद्देशही आहे. शिवाय समेट या शब्दात ऑस्ट्रेलियाचा प्रचलित मेट म्हणजेच मित्र याचाही अंश आहे. तर अशा ह्या समेट स्मरणिकेमध्ये ऑस्ट्रेलियातील साहित्यकारांनी लिहिलेल्या कथा, कविता, लेख, गझल, प्रहसनं इत्यादीचे संकलन केले आहे. बदलत्या काळानुसार ही स्मरणिका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये काढण्यात आली आहे. ही स्मरणिका तुम्हाला खूप आवडेल अशी आमची खात्री आहे. ह्या स्मरणिका कमिटीमध्ये निलिमा बेर्डे, स्वाती अभ्यंकर, प्राजक्ता अभ्यंकर, प्रीती पत्की, चैत्राली मोने आणि मी म्हणजे मिलिंद मेढेकर. आम्ही बरंच काम केलं. गेले 3 महिने याच्यावरती आम्ही काम करत होतो आणि ती स्मरणिका आता प्रकाशन त्याचे करण्यासाठी मी प्रमुख पाहुण्यांना पुन्हा एकदा आमंत्रित करतो. ही स्मरणिका आपल्याला स्क्रीनवरती दिसेल.
गौरव स्मरणिकेचं प्रकाशन झालेलं आहे असं मी पाहिलं. कशाचं? स्मरणिकेचं. स्मरणिकेचं प्रकाशन झालेलं आहे हे मी प्रचलित करते. थँक्यू. थँक्यू. या स्मरणिकेचं मुखपृष्ठ जे आहे त्याची संकल्पना गौरव पाटील जे आपले सर्जेराव पाटील यांचे सुपुत्र आहेत त्यांनी केलेली आहे. फारच सुंदर संकल्पना आहे. अखिल ऑस्ट्रेलिया मराठी संमेलन याच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध वसंत अंक ह्या मराठी मासिकाचा विशेष अंक काढण्यात आला आहे. त्याच्या उद्घाटनासाठी मी श्री विश्व चोरडिया व वसंतचे संपादक श्री दिलीप देशपांडे यांना पुढे येण्यास विनंती करतो. ये ना मावशी, या तुम्ही पण. प्रकाशन झालं हे असं आपण जाहीर करतो. धन्यवाद. मंडळी, याचबरोबर आता ह्या उद्घाटन समारंभाची सांगता होत आहे. आपणा सर्वांचे ह्या संमेलनात पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. विविध कर्मणुकीने नटलेलं हे संमेलन तुम्हाला खूप आवडेल व ह्या आठवणी तुम्ही अनेक दशकं जपाल अशी आशा करून मी मिलिंद मेढेकर आपला निरोप घेतो. धन्यवाद. कृपया सर्वांनी स्थानावर बसून राहावं, कारण ह्याच्यानंतर लगेचच एक दुसरा कार्यक्रम सुरू होत आहे आणि त्याच्यानंतर मग तर एक छोटासाच कार्यक्रम आहे आणि मग त्याच्यानंतर मग आपल्याला टी ब्रेक होईल. धन्यवाद.